Чек арадагы душмандардын миизин кайтарган бул албетте аскерлер. Бүгүн биз 20-24 аскер бөлүгүнө келдик. Мекен жана мен программасын көрүңүздөр. Мына ушул жердеги аскерлердин бир күндүк жашоосун сиздерге чагылдырып бермекчибиз. Мелчиген асман астында мен турам чектин жанында. Kurallı ollu armap, antımdı bekem saktap, kaytaran gündüm çegara. Kurallı ollu armap, antımdı bekem saktap, kaytaran gündüm çegara. Kayeyin sensin mekenim, hayratı güçlü cilmi. Düşmanın yolun tozup, dostlukla olur sozup, can dilim benim verildim. Düşmanın yolun tozup, dostlukla olur sozup, can dilim benim verildim. Aytu kırgız elindi, aybatı güçlü ekeni. Çerdağı bekem olup, jokerin tursa morup, düşmanın dursun sesleri. Çerdağı bekem olup, jokerin tursa morup, düşmanın dursun sesleri. Bayırtan kırmızı elinde, elciyi telvin çekinde. Jokerinde elin korkup, düşmanın yolun torup, saktaşkan eken kezinde. Cumhuriyetinde elin korup, düşmanın yolun torup, saktaşkan eken kezinde. Saktaşkan eken kezinde. Биздин кызматтык ит кайманаты Пирс кызматтык ит менен жумасына ар күндөрү чек ара заставанын план негизинде, мерчем негизинде машыгуулар өткөрүлүп турат. Азыр деген чек ара бузуучуну кармоону көргөзүп беребиз. Жана ошондой эле буга чейин кызматтык ит Пирсибиз чек ара бузуучуну жана ошондой эле чек ара режим бузуучуларды чек арада издөөдө чоң салымын кошот. Азыр кызматтык иттин нускоочусу кызматтык ит менен машыгуунун мерчемин негизинде чек ара бузуучуну кармоону уюштурду. Азыркы учурда айгай тобу чек ара бузуучуну кармап алып кетүүдө. Ушундай машыгуулар план негизинде ар дайым уюштурулуп турулат. Ошол күчүрмөн даярдыктын деңгээлин жогорулатуу максатында дайым өткөрүлүп турат. Tüp katası tügül kan, baş katası barıkan, başınan kıdır darıgan, tünlü bütkün cerinde, tüptü mazar ornuğun, bası bütkün cerinde, bazarlı kala ornuğun, bunu tübünen kuday kolluğun, hey. 12 pirge kol verip kalıpadan katalgan, bunun atı sayburuş dep atalgan, hey. Tüp katası böyün kan,
Büyün kandan çayan kan, çayan kandan oğay kan. Sambuktun susun boylağın hey. Batır Manas başında, Kököteydin aşında. Kıtay kalma qaralaş, Kökçiyindin aşında. Kağışarga oy kılıp, kalgan eken kabılan. Buçkağına tenibey, Kıtayga salgan çulgan, Karakan eylep turganda. Birinci cahil suraba, belgilüsü bir davay, bilegi joğun taş yürek, Karakan atalıp turganda. Bilmiş ölü badirek, mayda kirdenir artık, Katılgandı tüs kılgan, aybatı büyük zar güç, ağlam kaçır salganı, al Karakan ölgünde, kayda kelmez çincaydı, oşol kişi körgünde. Hey. Kayaşay tuğğa can kalbay, Kayaşay tip koyuğa, Kayaşay tuğğa al kalbay. Kıtaylardan ol tokan, kalaymandı ceynadı, Kayaşaya kaytkandı, kaltırvay kırık taşladı. Hey. Alarım artık çorudu, kayra barı baytkandı. Kızıl kanga boyadı, kılça canlı koymadı. Hey. Kayrat tanı balhanla, kalın kırgız mancucurt. Kanın suday taşıdı, kanın suday taşıdı. Kalın kalmak mancucurt. Takır bası bal demi, taldım bağrın sulattı, tamdım bağrın kulattı. Beşe küllü kızın bağrısın, olca kılı bal demi, takır bası bal demi. Akırı takırı zamandı, cürt başına sal demi. Tütünge alma salganı, takırıcıyı balganı. Hey Karakan öldü, bulun döngün korduktu, cürt başına salmadı. Hey. Çıbrapçılı salgında, tün ortası bolganda, aba keniz koşaydı, kötörüp taşka uğruğa, kötörüp kolga alıptır. Künden gün ötüp, gün mezgili keliptir. Aydan ay ötüp, ay mezgili keliptir. Oşol kezde Manas, jetiye jaşı toluptur. Çağıran adı çoğ dindi, boğuğun japjaş balanın. Şerekenin kim bildi, balaça çurkap şaşkan jok. Beşke jaşı kelgence, berenin Manas baskan jok. Çağırgan atı çoğ dindi, bunun için Manas atın kim bildin? Segizge jaşı kelgende, köyüp turgan çok boldu. Küldü kırgız içinde, mınday tentek çok boldu. Karı kelip parmasa, çıngırıp baldar çırkırayt. Katı ulu kaçı dabay, gözünden jaşı burkurayt. Kırk balanı kırk köyden, Manas bir küncina balıptır. Çoğ Altaydan talağa, çoğultu boyun salıptır. Kara Kıtay mancudan 80 bala barıptır. Ses körsötüp kırkına, sesengleşip kalıptır. 80'inin içinin boz kalmaktın çoğulu, Manas'ın yolun torodu. 80 bala on bodu, kızıl talak burut dep, berkilerin kordodu. Tentip gelgen burut dep, bul buruttun baldarın, çokıratıp kurut dep. 80 bala kaçırıp, 40 balağa asılıp, dalayının kırkının tüsesi cerge bөгüldü. 80 bala aldığında kelim balıp cügündü. Cekeler canım soğa dep, çımınday candan tüngüler. Karap dursa kaçkanın, beyleginen sap ketken, jörögünen kap ketken. Çırkırap kaçıp cügüröt, çımınday candan tüngület.
Qarap tursa qançanın жүрөгүнөн кап кеткен, белегинен сап кеткен, балдарыйла бой бойлоп, манас турат калмактарды койкойлоп, койкойлосо болгон жок, кара калмак конгон жок, койкой деп турса манаска, желкен балдар жеткени, жети чокмор төрт муштун, батырдын башына тийип өткөнү, жети чокмор жегинде, Кыдыр ата карабай, кыранын согуш көрсөттү, кылча жанын аябай, тегерегин карабай, тепкилешти көрсөттү, тегиле жанын аябай. Айдарлуу кара калмагым, ким турган элди тим койбой, тийди жаман салмагың, күчөсөң түпкө жетейин, күчөгөн экен калмактар, мөгүр күрпүлөтө кетейин. Ушинтип манас бакырып, кыргызда буран чакырып, карадакы жонунда, кара чокмор колунда, балдарга эми жетпеле, чокмору ойноп эттеле, 80 бала чыркы быт-чыт болуп дыркырайт. Ардактуу телекөрүүчүлөр, Мекен жана мен программасы бүгүн 20-24 аскер бөлүгүндө Мамырканов Руслан байке турат. Ассаламу алейкум. Бүгүн атайын ушул программа сиздердин бөлүккө келип, ушул жердеги жалпы аскерлердин жашоосу, өтүп жаткан иштер боюнча кененирээк таанышалык, баарлашалык деп келип отурабыз. Адегенде биринчи суроом аскер бөлүкчө жөнүндө болсун, кайсы жылы курулган, биздин жокерлер эмне иш аткарып атышат бул жерде, ошол боюнча маалымат берсеңиз. Ош чек ара башкармалыгы 20-24 аскер бөлүгү союздар убагынан бери өзүнүн ушу мекенге болгон кызматын өтөп келет. Тарыхка таянсак, мурда бул жак комендатура болуп союз убагында ачылган. Андан кийин Кыргызстан өзүнүн эгемендигин алгандан кийин аскер бөлүк болуп ушу күнгө чейин мекенге кызмат кылып келишет. Өзү курам. Эми бардык эле чек арачылардын милдети болгондой, биз дагы ошо 3 мамлекет менен чек ара тилкесин кайтарабыз. Бул Өзбекстан, Тажикстан, анан Кытай эл республикасы менен. Бүгүн күбө болсоңуздар керек. Биздин чек арачылар, жоокерлер күндү кандай өткөрүшөт. Чек ара тилкесин кайтаруудан дагы биздин аскер кызматкерлери ар кандай өнөрлүү, спорт жаатында, негизи эле ушул күжүрмөн даярдык багытында көп иш-чаралар, анан тарбия иштер багытында дагы үзгүлтүксүз байма-бай өткөрүлүп келет. Анан чек арачылар баягы эки мамлекеттин ортосундагы бир көпүрө да. Мисалы үчүн эки мамлекетте карым-катнаш болот. Ошо карым-катнашты мындай жөнгө салган, карым-катнашты улай турган баягы чек арачылар ортодо ынтымакты сактай турган чоң бир салымын кошуп келет да. Эки өлкөнүн чек арачы канчалык ынтымактуу болсо, канчалык бири-бирин түшүнүп иш алып барса, ошо эки мамлекеттин ортосунда дагы жакшы бул өбөлгөлөр жаралат да. Ошол эле экономика жаатында бири-бирине болгон жанагы туризм боюнча ошонун баардыгын ушул чек арачылар ишке ашырып келет. Так, жолдош чек арачылар, спортту машыгуу, аркан тартмай менин белгим менен баштайсыңар. Түшүнүңөрбү? Даярсыңарбы биринчи команда? Даярбыз. Экинчи команда, даярсыңарбы? Точно даярбыз. Анда баштадык. Тарт! Тарт! Биринчи команда. Тарт! Тарт! Тарт, каты! Биринчи команда утулду, экинчи команда жеңди.
Кол чабуулар. Автомат Калашников 1974 жылы душмандарды тирүү күчтөрүн жана аттанган каражаттарын жок кылуу үчүн чарылган калибр 5.45 меле узундугу 1000 метр, октун алгачкы учуу ылдамдыгы 900 метр секундасына. Октун тездиги автоматтык түрдө 100 бирдик менен 40 атылат. Автомат Калашниковдун толук эмес чачуусун көрсөтөм. Биринчи магазин чыгат. Анан сөзсүз түрдө куралды текшериш керек. Текшерилгенден кийин биринчи шомпол чыгат. Пенал чыгат. Анан крышка ствольный коробка чыгат. Кийин возвратный боевой пружина чыгат. Затворный рама, анан затвор кошо чыгат. Бирок затворду отдельно ажыратабыз. Кийин газовый трубка чыгат. Ушул толук эмес чачуу эсептелет. Толук эмес чачуудан кийинки номер 7-чи көнүгү эсептелет. Эми номер 8-чи көнүгү толук эмес чачуудан кийинки жыйноо. Жыйнаганда кандай биринчи коюп алабыз. Бул жерде убакыт эсептелет. Ар бир чачканыңар, ар бир жыйнаганыңар убакыт менен билесиңер. Чачканда окту жыйнаганы кайра коюп туруп, ушундай кайра жыйнайбыз. Жыйнаганда кайра биринчи бул кетет. Кийин затвор. Затворный рама кошулуп, возвратный боевая пружина, крышка ствольный коробка. Текшерип жабасыңар. Кийин шомпол. Магазин салып, готов дейсиңер. Көнүгүүнү ким аткарат? Катарда ожик авторайын. Анан бул жок. Ses seslenme. Буга чейин бардык аскер бөлүктөргө барып жүрөбүз. Ал жерде казармаларда мына канча балдар жатса, бул казарманын бир өзгөчөлүгү, өзүңүздөр көргөндөй, бир комнатада 3-төн 4төн гана бала жатып, жакшы эс алышат экен. Ал эми ошолор жокерлердин арасында мынакей менин жанымда отурган дагы бир жокерибиз отурат. Ошол аскердеги жашоо жөнүндө сурайын дедим. Ассаламу алейкум. Алгач таанышалы, атың ким? Бай мырза. Бай мырза, жакшы. Бул аскер бөлүккө келгениңе канча ай болду? Бул аскер бөлүккө келгениме 6 айдан ашып калды. 6 ай 15 күн болду. Биринчи келип 20-24 аскер бөлүгүнө ошко түшкөнбүз. Алаттан. Анан түшүп ал жерде 2 ай жүрүп, анан бул жака 2 ай даярданып туруп, анан бул жака 2 айдан кийин өттүк. Азыр буюрса кызматыбызга 6 ай болуп калды. Ошо сары чектерди кайтарыш керек. Угуу тыңшоо көрүүлөр менен чек арачылар абдан зээндүү болуш керек. Анткени мамлекетке эч ким кирбешиш керек да. Ошону кайтарып алуусунда болуш керек. Баягы эми үйдөгү жашоо башка, аскер бөлүктөгү жашоо башка да. Анан бул жерде бардык баягы жаткан жериңен баштап, өтүүңөн, кийген кийимиңе чейин таза жүрүш керек. Анын баарын жокерлер өздөрү кылат да. Керек болсо
баягы жыртык жерлерин тигип дегенде кыйындык жаратпай эле алар. Себеп дегенде үйдө ата энебизге эркелеп мындай нерселерди кылбайбыз да. Сиз айтканча аскерге чейин аскер кызматкер болгонча мындай иштерди жасабайт болчук да. Үйдө эринип, эркелеп, башка нерселерди кылып, аскер кызматкер болгондон кийин бул жерде тартип болуш керек, тартип, тазалык. Ошонусу андай жаткан жерибизди өзүбүз сыйнап, жыртылган нерсебизди өзүбүз формабызды тигип, бул жаткан жерлерди тазалап, чачыштарды алып, аскер кызматкер болгондон кийин таза тыкканып жүрүш керек да. Ардактуу телекөрүүчүлөр, өзүңүздөр көргөндөй 20-24 Арабан чек ара заставасында турабыз. Бул жерде мына ушул бардык заставанын ичи, бардык ушул аскерлер мыкты даярдыкта өздөрүнүн программаларын көрсөтүп жаткан чагы, ал эми алдыда дагы биз азыр аскерлердин дагы кандай мыкты даярдыктары бар экенин сиздер менен чогуу көрөлү. Андыктан биз менен бирге болуп туруңуздар. Ардактуу телекөрүүчүлөр, мен жанында Кыргыз Республикасынын жокерлердин энелер комитетинин төрайымы Улукан Жумашев отурат. Улукан же бүгүн атайын Ош шаарында ошол аскер бөлүктөрүн кыдырып жүрөбүз. Азыркы убакта Арабан чек ара заставасында отурабыз. Ушул чек ара застава эмне жумуш аткарат, канча мамлекетте чектешкен жерди кайтарышат биздин жокерлер? Жакшы болот. Деги эле баягы Кыргызстан чек арадан башталат деп коебуз. Ошолордун бири мына Арабан чек ара заставасында туруп атабыз. Бул Арабан чек ара заставасы Тажикстан менен, Кытай менен, анан Өзбекстан менен 3 мамлекеттин чегин кайтарып турушат. Анан чекте турган ошол эле убакта биздин жокерлерибиз турат. Мына катардагы жокерлерибиз. Негизи бул теле долбоор баягы Мекен жана мен деген атайын долбоор болгондон кийин ушу жокерлердин бир күндүк жашоосун тартып мына элге, коомго тааныштырып атабыз. Ата энелерине баягы балдарын узаткан армияга ошолордун баары мына Кудай кааласа баарыңар көрөсүңөр. Анан армиядагы булардын кылган кызматы. Бизде баягы өзү курам кылган кызматты эле мына жокерлер да кылышат. Баардык жакта мына жокерлер. Көп жерлерде мына эң эле оор служба мен айтып калган департамент конвоирования, анан ушу чек арачылар деп. Анткени булар дайыма колуна курал алып, күнү түнү мекен үчүн кызмат кылышат. Мына биздин Кыргызстандагы баягы уйкубуздун тынчтыгы мына ушулардын колунда. Мен дайыма айтам, коом бул армияга көз каранды. Мына ушул армияга биз көз карандыбыз. Анткени бепил жашоону, тынч жашоону, түнкү уйкубузду мына биздин аскер кызматкерлер, ошонун ичинен эң негизгиси ушу чек аралар. Ошондуктан Кудайга шүгүр, мына чек аралардын баары мына жабылып, эң көйгөй болуп турган Бекилбей, Өйдөлдүй мына 99-жылы, 21-22 жылдары согуштар болуп кетип, канча деген жарандар, канча деген биздин жокерлер оккошту. Ошол эле убакта мына биздин мамлекет башчылары ушу эки мамлекеттин ортосундагы чек араны бекитип атат. Эми зым менен бекисе эле буюрса мына жашоо, неге эле кыргыз элинин жашоосу тынч болот деп эсептеп кетем. Ошондуктан ушу чек арачыларга, ушу өзгөчө жокерлерге мен ыраазычылыкты айтып кетем. Ошол эле убакта мына ошолордун ата энесине мен ыраазычылыкты айтып кетем. Ушинтип 18, 19, 20 жашка чыгарып, мына мекенди коргосун деп өзүнүн конституциялык жарандык милдетин аткарайм деп мына жөнөткөнүнө мен ошолорго терең ыраазычылык айтып кетем. Балам дейсең көрбөй калсаң тартып сана, бактылысың караныңды көрүп кана. Бой жеткири өстүрдүңүз асыл энем, бал уйкуңду түн уйкуңду бөлүп мага. Бой жеткири өстүрдүңүз асыл энем, бал уйкуңду түн уйкуңду бөлүп мага. Садагым деп меремеңди төгүп анам, кеченекей дали көрүп мени апам. Көңүлүңүз ачык болуп дүйнөм түгөл, көлөкөңдү тей алыстан көрүп канам. Көңүлүңүз
açık bolup düynüm tügöl Kölökөңдү tey alыстан көрүp гана Жетилди эрке балаң эркелеген Өзүңөрдү жазбай тартам ата энем Көңүлүңүз ачык болуп дүйнөм түгөл Көлөкөңдү тей алыстан көрүп гана Көңүлүңүз ачык болуп дүйнөм түгөл Көлөкөңдү тей алыстан көрүп гана Көңүлүңүз ачык болуп дүйнөм түгөл Көлөкөңдү тей алыстан көрүп гана Көлөкөңдү тей алыстан көрүп гана Мына азыр ушул бөлмөдө биздин жоокерлер бош убактыларында өзүнүн чыгармачылыгын өркүндөтүп ушул жерде ыр жазышып, китеп окуп эз алышат. Азыр мен да мынакей жоокерлер китеп окуп аткан жерге барып, эмне кылып атышат, кененирээк сүйлөшөлү. Ассаламу алейкумдар жигиттер. Мынакей биздин жоокерлер ушул жерде китеп окуп жатышкан экен. Ушу сенин жаныңа отурайын. Адегенде таанышалы. Мынакей астында бир китептерди окуп азыр бош убакыт окшойт, а? Атың ким? Бектур. Бектур. Бектур, ушул аскер бөлүккө келгенде, ушу сени ушул командир жактан, жетекчилик жактан айтты, ыр жазат. Анан такай кол бошосо, өзүнүн тетираты бар, ыр жазып турат деп. Канча жашыңан баштап ыр жазасың? Көп деле болгон жок. Ошо 2 жылда. 2 жыл болуп калды, а? Ооба. Жакшы. Бүгүн азыр биз келгенде ыр жазып аткан экенсиң. Биздин жалпы көрүүчүлөргө кайсыл ырды окуп берейин деп турасың? Ошо мен акыркы жазган ырым Өлбөйт Батыр деген бар, ошону. Анда ошону окуп бере келе. Кара булут каптап кирди билинбей, биздин жоокер айбат берди чегинбей. Кыргызымды жери ыйык биз үчүн, карыш жери душмандарга берилбейт. Өмүр суусу түгөнсө да өлбөйт батыр, жер өрттөнүп жалын басса өлбөйт батыр. Жүрөгүн канжар менен тилсең дагы, кансырап жерде жатып өлбөйт батыр. Кырк чородой жөлөк бизге периште, шейит кетти жоокерибиз бейишке. Кыргын салган душмандарга айтарым, кыргыз жоокер дайым жетет жеңишке. Өмүр суусу түгөнсө да өлбөйт батыр, жер өрттөнүп жалын басса өлбөйт батыр. Жүрөгүн канжар менен тилсең дагы, кансырап жерде жатып өлбөйт батыр. Жаратынан жаш жүрөктөр сыздады, канчалаган эне байкуш ыйлады. Келечекте мындай согуш болбосун, о жараткан кыргыз элин тыңшачы. Чындыгында сөзү, мазмуну баары жакшы. Чыгармачылык ийгилик каалайлык. Ушул аскер бөлүктөгү мөөнөтүңдү жакшы өтүп ала. Анан эми сиздерге тоскоолдук кылбайын. Кайрадан эми дагы мүмкүн башка ыр жазат болушуң керек, а? Себептен уручкаңы алып катуу даярданып калыптырсың. Ийгилик каалайбыз. Бала кезде ошо аскерлерди көрүп чоңойгондо ошондой болом деп, азыр ошол кыялыма жетип, 20-24 аскер бөлүгүнүн Араван чек ара заставасында кызмат өтөп келем. Жакында келе жаткан жалпы аскерлердин майрамына карата сүрөт тарттым эле. Кыргызстан тоолуу аймактардан болгон үчүн чек ара кезметин, тоолуу чек ара кайтарып жүргөн кезин чагылдырып тарттым эле. Чек ара кезметинин улугу кызматтык ит менен чек ара кайтарып аткан учуру бул жерде айлана чөйрөгө байкоо жүргүзүп аткан кези байланыш каражаттарын көтөрүп чек ара кызмат өтүп аткан кезин чагылдыргам. Анан жакында келе жаткан майрамга карата 4 сабыр жазып эле ошол ырым айтып берип кетсем. Бийиктерге талпынам, кызмат кылам калкыма, мен жетпесем ким жетет мекенимдин баркына деп. Бул ырдын мааниси Кыргызстан мекенибиз кооз, кыргыз эли эгемендүү эл. Жана жаратылышы жер суга бай болгондуктан ошо жаратылышты коргоого жана сактоого мааниси ошолго жазылган. 3 мамлекетти кайтарат экенсиздер. Ошол кайтарууга жалпы солдаттардын, жоокерлердин саны жетиштүүбү азыркы убакта? Кудайга шүгүр, азыркы учурда ушул Ош чек ара башкармалыгына бекитилген жооптуу аймагында өзү курам жетиштүү. Баардыгын кайтарууга күч, каражаттар толугу менен жетиштүү. Азыр учурдан пайдаланып биздин ажообузга, биздин жетекчилерге
терең ыраазычылык билдирип кетсек болот. Ошо акыркы жылдары чек ара кызматына өтө чоң мындай салымдарын кошуп келатышат. Ошол эле техника боюнча, ошол эле кийим кече, тамак аш, айта берсек көп. Буюрса мындан дагы өнүгүп, мындан дагы жакшы бир иштерге салымын кошот деп ишенебиз. Азыркы учурда чек ара кайтарууда көйгөйлүү маселелер жок. Биздин жокерлерге ыраазычылык билдириш керек. Учурдан пайдаланып ушул чек араны кандай кырдаал болбосун кайтарып, өздөрүнүн баягы душмандын мизин кайтарып аткан чек арачылар. Анан эми акыркы суроом болсун, өзүңүз ушул аскер адам болуп калышыңыздын себеби эмнеде? Бала кезден ушул кыялданычыңыз беле аскер адам болом деп же бала кезде ойлоруңуз башка тармакта эмгектенем, башка тармакта иштейм деп ойлондуңуз беле? Мен ата энем дагы чек арачы. Нарын чек ара башкармалыгында атам, апам экөө тең 20 жылдан ашык кызмат кылган. Мен кичинекей кезимден эле чек арачы болом деп билчүмүн. Ошо чек арачы болом деп Бишкектеги аскер лицейинде окудум 3 жыл. Андан кийин Россия Федерациясында окуп келдим 5 жыл. Ошондон бери эле мындайча айтканда мен 5-6 жашымдан баштап чек ара заставасында чоңойгом. Ошондуктан жана орустар айтып коет го. Пограничная традиция. Анан биз үй бүлөбүз менен чек арачы болгондон кийин бул бизге мындай жаат эмес көрүнүш да. Мен келинчегим дагы чек арачы. Ошондуктан чек ара кызматына болгон чек ара кайтарууга салымыбызды кошуп келебиз. Жакшы, бала кездеги бир кыялдар аткарылыптыр. Эми дагы да болсо баягы аккан арыктан согат дейт. Мүмкүн сиздин балдарыңыз дагы ошол чек ара жаатында иштеп калат болуш керек. Эң башкысы ушул өлкөнүн тынчтыгын сактап турган сиздерге ыраазычылык билдирели. Атайын маек бөлүп, убакыт бөлүп маек бергениңизге ыраазычылык билдирели. Ар дайым ушул чек ара бөлүктө жокерлерибиз мыкты эмгектер жасап, мекенибиздин тынчтыгын, ынтымагын сактай берсин. Дагы бир жолу маек бергениңиз үчүн ыраазычылык билдирели. Бар болуңуз. Ар ишемби 7 каналдагы Мекен жана мен программасын калтырбай көрүңүздөр. Учурда биз Ош шаарындагы бардык аскер бөлүктөрдө тарып жаткан чагыбыз. Бүгүн биз 20-24 аскер бөлүгүнүн бир күндүк жашоосун сиздерге чагылдырдык. Ал эми кийинки аскер бөлүк кайсыл тарапта тартылат, аны алдыда көрүңүздөр.